آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فیض حمید کی کرتوتوں کا پارٹ 3، جس میں ہم ان حقائق پر روشنی ڈالیں گے۔ ابصار عالم کو 20 اپریل 2021 کو گولی لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی جان بچ گئی۔ انٹرنل انکوائری میں یہ معاملہ مشکوک نکلا۔ گو جنرل فیض حمید نے اسے غیر نصابی سرگرمیوں کا نتیجہ قرار دیا تھا، لیکن یہ معاملہ مشکوک تھا۔ میری 2022 کے آخر میں جب جنرل باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، ابصار عالم، اسد طور اور حامد میر سے متعلق بھی پوچھا۔ طلعت حسین کو نومبر 2018 میں جیو سے فارغ کر دیا گیا تھا اور یہ حکم اس وقت کے DGISPR نے دیا تھا، اور انہوں نے جیو کی انتظامیہ سے کہا تھا آپ طلعت حسین کو بتائیں، ان کا پروگرام میں بند کرا رہا ہوں۔ میں نے 2022 میں جنرل باجوہ سے اس کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل باجوہ کا جواب تھا، ہمارے لوگوں کا خیال تھا طلعت حسین باز نہیں آ رہا۔ یہ جب ایک ہی موقف بار بار دہرائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا۔ آپ لوگ اسکرین پر بیٹھ کر کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ درخواست کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ طلعت حسین کو بھی سمجھایا جاتا رہا، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی بتایا، طلعت حسین میرے ایک کزن کے ساتھ میرے پاس آئے تھے۔ میں نے کزن کی سفارش پر ایک بار ان کی نوکری بچا لی، لیکن یہ اس کے باوجود باز نہیں آئے اور ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کرتے رہے، اور پھر اس کا نتیجہ نکلا۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا، لیکن اس میں زیادہ قصور ہمارا نہیں تھا۔ جیو کی انتظامیہ بھی ان کے رویے سے تنگ تھی، یہ بھی بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ DGISPR نہ کہتا تو بھی طلعت حسین نے فارغ ہونا ہی تھا۔ میں نے پوچھا تھا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جنرل عاصم باجوہ یا پھر جنرل فیض حمید؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا عمران خان۔ یہ ان سے خوش نہیں تھے، یہ بار بار جنرل فیض حمید کو کہتے تھے، اور ہم لوگ زیادہ دیر وزیر اعظم کو انکار نہیں کر سکتے۔ جنرل باجوہ نے بتایا تھا عمران خان میر شکیل الرحمان کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے غالباً 2005 کے زلزلے کے دوران عمران خان کے ساتھ مل کر کوئی پروجیکٹ کیا تھا۔ ان کے دل میں اس وقت سے میر شکیل الرحمان کے خلاف گانٹھ لگ گئی، چنانچہ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ میں نے وزیر اعظم کو 3 بار سمجھایا، میر صاحب بیمار ہیں، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، لیکن ان کا کہنا تھا میری بلا سے بے شک ہو جائے۔ میں میر صاحب کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر وزیر اعظم ان کے سخت خلاف تھے۔ تاہم میں نے انہیں جیل سے ہسپتال شفٹ کرا دیا، جہاں ان کے پاس 2 کمرے تھے، اور یہ وہاں فیملی، دوستوں اور اپنے سٹاف سے ملاقاتیں کر سکتے تھے۔ وزیر اعظم میری اس حرکت سے مجھ سے سخت ناراض تھے، لیکن میں نے جنرل فیض کو کہہ دیا تھا، خبردار، اگر میر شکیل الرحمان کو ہسپتال سے جیل شفٹ کیا۔ عمران خان ہر دوسرے دن جنرل فیض کو کہتے تھے، آپ لوگ جب مجرموں کو سرکاری خرچ پر ہسپتالوں کے VIP روم میں رکھیں گے تو پھر انصاف کیسے قائم ہوگا؟ لیکن وہ خاموش رہ کر اپنی جان چھڑا لیتے تھے۔ جنرل باجوہ نے 2022 میں تسلیم کیا تھا، اور ابصار عالم کے معاملے میں جنرل فیض حمید نے ہم سے غلط بیانی کی تھی، لیکن یہ اس نوعیت کا آخری واقعہ تھا۔ اس کے بعد کسی صحافی پر حملہ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں اسد طور اور حامد میر کا حوالہ دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا جواب تھا، میں اسد طور کو بالکل نہیں جانتا تھا، میں نے اس کا نام ہی اس واقعے کے بعد سنا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اور جس نے بھی کیا غلط تھا، لیکن اس پر ابصار عالم کی طرح حملہ نہیں ہوا تھا۔ حامد میر نے اس کے بعد جنرل فیض حمید سے متعلق غلط بیانی کی تھی۔ جنرل فیض حمید کو کراچی آپریشن کے دوران MQM کے لوگوں سے گولی لگی تھی، لیکن حامد میر نے اسے اس کی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ سراسر غلط تھا، لیکن اس غلط بیانی کے باوجود حامد میر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، حامد میر سمیت کسی صحافی کے ساتھ مس ہینڈلنگ نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ فیض حمید کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ جنرل فیض حمید نے بشا بی بی اور عمران خان کے گرد بڑی کڑی
फील्डिंग लगा रखी थी। ये DGISI की पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते थे। नवंबर 2021 में जब उनकी मुद्दत के खात्मे का वक्त आया तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। आर्मी चीफ ने वजीर आजम को बताया, फौज की रिवायात के मुताबिक ये अगर 1 साल कमान नहीं करते तो फिर ये आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। उनका नाम आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा। जनरल फैज इस सूरत हाल से वाकिफ थे, चुनाचे उन्होंने वजीर आजम को ब्रीफ कर रखा था। आप आर्मी चीफ को हुक्म दे ये ISI को कवर डिक्लेयर कर दे या मुझे मौजूदा पोजीशन में कवर कमांडर का इजाफी चार्ज देकर मेरी मुद्दत पूरी कर ले। और अगर ये आर्मी एक्ट का हवाला दे तो आप उन्हें बताएं हम पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट तब्दील करा देते हैं। और अगर ये इसके बाद ये दलील दे ये मुमकिन नहीं तो फिर आप उनकी एक्सटेंशन का हवाला देकर कहें अगर पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट तब्दील करके आपकी एक्सटेंशन हो सकती है तो फिर जनरल फैज को 2 ओहदे क्यों नहीं दिए जा सकते, या ISI के DG को कवर कमांडर के बराबर करार क्यों नहीं दिया जा सकता। बहरहाल वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुकालमा हुआ और जनरल बाजवा ने जनरल फैज हमीद की तवक्को के ऐन मुताबिक दलाइल दिए और वजीर आजम ने जनरल फैज के रिटायर हुए जवाब दिए और यूं ये मुलाकात तल्ख कलामी पर खत्म हुई। ये मामला आगे चलकर इतना गंभीर हो गया कि जनरल बाजवा ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को फोन करके मुत्तले कर दिया मैं कल से दफ्तर नहीं जा रहा, आप नए आर्मी चीफ का बंदोबस्त कर लें। यूं कहानी में नया ट्विस्ट आ गया और ये ट्विस्ट फैज हमीद के प्लान में शामिल नहीं था। अगर जनरल बाजवा नवंबर 2021 में रिटायरमेंट ले लेते तो फिर जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ नहीं बन सकते थे। उनका ख्वाब सिर्फ इस शक्ल में पूरा हो सकता था, जनरल बाजवा 27 नवंबर 2022 तक अपनी मुद्दत पूरी करे। चुनाचे ये फौरन दौड़कर जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद के पास गए और उनके साथ उन तमाम जनरल्स को लेकर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए जो जनरल बाजवा के इस फैसले की वजह से तरक्की की दौड़ से बाहर हो सकते थे। ये सब सारा दिन वहां बैठे रहे और आखिर में ये फैसला हुआ जनरल फैज हमीद वजीर आजम को खुद अपने ट्रांसफर के लिए राजी करेंगे। ये सारी स्कीम क्यों कि जनरल फैज हमीद की थी, लिहाजा ये अगले दिन वजीर आजम से मिले और यूं ये मामला खत्म हो गया। जनरल फैज हमीद को कवर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम उनकी जगह DGISI तैनात हो गए। जनरल फैज हमीद पेशावर चले गए लेकिन ये वहां रहकर भी इमरान खान और बशरिया बीबी के लिए काम करते रहे। ये तबादले से कबल पूरे मुल्क में अपनी फील्डिंग लगा चुके थे। वजीर आजम हाउस में मेजर अब्दुल रहमान को वजीर आजम का ADC लगा दिया गया। ये जनरल फैज हमीद के SO रहे थे। ये इमरान खान के साथ उनके कांटेक्ट पर्सन थे। इमरान खान उनके जरिए जनरल फैज को पैगाम भिजवाते थे और जनरल फैज उनके जरिए काम करके इत्तला वजीर आजम को दे देते थे। ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने बादअज़ां वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके जनरल फैज को भिजवा दी थी। ये उस वक्त कवर कमांडर बहावलपुर थे। मेजर की जेब में एक ऐसा फ़ोन होता था जिसमें सिर्फ जनरल फैज हमीद का नंबर था। वजीर आजम का ADC वो डायल करके फ़ोन जेब में डाल लेता था और दूसरी तरफ जनरल फैज बहावलपुर में बैठकर वो गुफ्तगू रिकॉर्ड करते रहते थे। ये टेप बादअज़ां ज़मान पार्क में इमरान खान तक पहुंच जाती थी और ये शहबाज शरीफ के फैसलों और सोच को देखकर अपना लायहा अमल तय करते थे। इमरान खान को इन टिप्स से पता चला मियां नवाज शरीफ हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं और ये शहबाज शरीफ को इस्तीफा दिलवा कर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक जो गुफ्तगू होती थी वो भी इमरान खान तक पहुंचती रही और इमरान खान मुख्तलिफ ज़राए से ये टिप्स आसिफ अली जरदारी और मौलाना तक पहुंचा देते थे। एक टेप मौलाना फजलुर रहमान के संदी हाजी गुलाम अली से मुताल्लिक भी थी। ये इस वक्त KP में गवर्नर थे। वजीर आजम किसी से उनकी करप्शन से मुताल्लिक बात कर रहे थे और ये बहावलपुर में रिकॉर्ड हो गई। मौलाना इस जमाने में KP की निगरान हुकूमत में पार्टनर थे।
उनके वज़रा के कारनामे भी वजीर आजम के ऑफिस में डिस्कस हुए और ये भी रिकॉर्ड होकर बहावलपुर से जमान पार्क पहुंचे और बाद अज़ां मौलाना तक आए। ये सिलसिला चलता रहना था, लेकिन इमरान खान ने जज्बाती होकर सितंबर और अक्टूबर 2022 में अपनी टीम के जरिए इन रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया, जिसके बाद वजीर आजम का एडीसी मेजर अब्दुल रहमान पकड़ा गया और उसके एतराफ पर बात जनरल फैज हमीद के फोन तक चली गई। ताहम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीरी तौर पर मेजर अब्दुल रहमान और जनरल फैज हमीद को माफ कर दिया, वरना दूसरी सूरत में इन दोनों का कोर्ट मार्शल हो सकता था। इस माफी में एक साहब ने अहम किरदार अदा किया। ताहम इमरान खान की इस हिमाकत से जनरल फैज हमीद और खान के दरमियान पहली मर्तबा तल्ख कलामी हुई। लेकिन इससे कबल पिशावर में एक और वाकया भी पेश आया। ये वाकया मई 2022 में इस वक्त पेश आया जब जनरल फैज हमीद वहां कवर कमांडर थे। दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया फैज हमीद की करतूतों का पार्ट 3 अगली वीडियो में आपके सामने पार्ट 4 पेश किए जाएंगे। अगर आप भी सच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। सच के साथ जुड़े रहिए।